ಆದ್ರೂ ಸೊಸೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಅತ್ತೆ ಮನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಮನೆ, ನಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಸೊಸೆಗ್ ಬರೋ ಸೊಸೆ ಮನೆ. ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಂಬಂಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಟು ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಳಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊಸೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 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 ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀರೇ ಹೊರತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಾಳು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಶೋಭೆಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು? ಕ್ಷೋಭಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಉದ್ಭವ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆದಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಜನನ ಮರಣ ಕಾಲ ಚಕ್ರ, ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಉದ್ಭವ. ಕ್ಷೋಭಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಕ್ಷೋಭಣ ದೇವ ಶ್ರೀಗರ್ಭ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಶ್ರೀಗರ್ಭ? ಶ್ರೀಗರ್ಭ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, శ్రీగర్భ సాలిగ్రామ, హిరణ్య గర్భ సాలిగ్రామ, రత్నగర్భ సాలిగ్రామ, అటువంటి పేర్లో సాలిగ్రామాలు ఉన్నాయి. మా ఇంట్లో కూడా హిరణ్య గర్భ సాలిగ్రామం ఉంది. ఒక దినం ఎప్పుడైనా మీకు చూపిస్తాను. చాలా బాగుంది. లోపల సొమ్ము ఉంది, బయట బ్లాక్ కలర్ ಆಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ರಂಧ್ರಂ ఉంది. ఇలా చూస్తేనే, ఇలా చూడొద్దు, ఇలా చూస్తేనే చాలు, లోపల సొమ్ము ఉంది. గోల్డ్ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ హిరణ్య గర్భ. ఓకే, వాట్ డు యు మీన్ బై శ్రీ గర్భ, రత్న గర్భ, హిరణ్య గర్భ? ఐశ్వర్యము తేజస్సు. ఐశ్వర్యము తేజస్సు, విద్య. ఈ జగత్తునే తన గర్భంలో ఉంచుకోండేవాడు సార్. ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಗರ್ಭంలో ఉంచుకున్నది లక్ష్మి. లక్ష్మి ఈ జగత్తన్నే తన గర్భంలో ఉంచుకున్నవాడు. వెరీ గుడ్. ఎనీ మోర్ ಆನ್ಸರ್? ಜಗತ್ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು, ವಿದ್ಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. మోర్ దెన్ దట్ ఇంకా ఉంది ఆన్సర్. మీ ఆన్సర్స్ లో ఆన్సర్స్లే రాంగ్ కాదు, ఇంకా ఉంది అని చెప్తా ఉంటారు. ಯಾವುದೇ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರ್ದಿರ ಹಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋನು ಅಂತ. ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋನಿಗೆ ಉದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗರ್ಭ, ಶ್ರೀಗರ್ಭ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಬಾಳ್ ಚಪ್ಪಿಂದಂತ ಕರೆಕ್ಟು. ಜಗತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋನು. ವಿದ್ಯಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ವಾಟೆವರ್ ಯು ಸೇ, ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. చెప్పనా? బ్రహ్మ సృష్టికర్తుడైన చతుర్ముఖ బ్రహ్మాని తన గర్భములో పెట్టుకొని ఉండేవాడు శ్రీగర్భ. తన గర్భం నుండి చతుర్ముఖ బ్రహ్ముడు బయటకు వచ్చిన ఇంకెవరు వచ్చారో జతలో? పుత్రుడు. పుత్రుడు మరి పుత్రుడికి పుత్రుడు పరమేశ్వరుడు వచ్చాడు. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ವ್ಯೂಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ್ರು. ಪವಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ನೇವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೊಲ್ಲದ ಅರಳಿತು. ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಚತುರ್ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ಏಕಮುಖಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಭವಿಸ್ದ. ನಾನ್ ಯಾರು, ಹೂ ಆಮಾಯಿ ಅಂತ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ದ. 4 ಮುಖ ಹುಟ್ಕೊಂತು. ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ,
ಅವನು ಪಂಚಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮೊದಲೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಲ್ಲ, 5 ಮುಖಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ದಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ. జ్ఞాపక ಇದೆయా? రత్నాంటి జ్ఞాపకం ఉందా? చతుశ్లోకి భాగవతంలో భగవంతుడిని అవతారాన్ని గురించి 7th చాప్టర్ లో సవిస్తారంగా చెప్పి 9th చాప్టర్ లో చతుశ్లోకి భాగవతానికి ముందు నేను ఇది వర్ణించాను. జ్ఞాపకం ఉందా ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ? ನೇವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಸ್ರದಳ ಕಮಲ ಅರಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ. ಏಕಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. 4 ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 4 ಕಡೆ ಮುಖ ಹುಟ್ಕೊಂತು. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೇನೋ ಒಂದು ಮುಖ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ತಾವರೆಯ ದಿಂಡನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಡೌನ್ ಐ ಮೈಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ವಾ? ಹಿ ಕುಡ್ಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ತೆಪ್ಪನ್ ಕೂತ. ಅವಾಗ ಏನೋ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 16ನೇ ಅಕ್ಷರ 21ನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಸಿಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ತಪಃ ಕುರು, ತಪಃ ಕುರು, ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 1000 ಮನ್ವಂತರ, ಮನು ಮನ್ವಂತರಗಳ 1000 ವರ್ಷ ಅವನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟನವಾದ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತಂ? Yes, sir. You have told, sir. ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಯು ಆರ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೌಟ್. ಇನ್ ಬಿಡಿ, ಅಟ್ಟಹಾಸ. ಇನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಕೇಳೋದು ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾಪಕం ఉందా భాగవత స్టూడెంట్స్ కి? మీకంత జ్ఞాపకము ఎలా? First time you are hearing Brahmarama, me, Padma Reddy garu, Vidya, then Kavita aunty. Okay, this is there in Bhagavatam. When Lord relaxes and sleeps on the serpent Adishesha on Kshiravasagara, one day ಆದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರದರ ಕಮಲ ಅರಳಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ ಈ 2 ಕಣ್ಣಿನ ಬ್ರುಕುಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ಸ್ಕ್ವೀಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವ್ರು ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿಂಡ್ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಸನ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಲಕಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಪ್ಪ பார்த்தாலும் மறந்து தொங்கின மூஞ்சியோட இருக்கியே ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? வத்தல் தொத்தலான மூஞ்சி ಹಂಗ அப்படி இருக்க கூடாது. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಲಕಲ ಅಂತ ಮೊಹತ್ತ ಪಾತಾಳೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಜ್ವಲಿಕ್ಕಿರುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಮುಖ ಯಾವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಮುಖನೇ ಮೇನ್ ಆಭರಣ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಾರ್ ಅವರ್ ಶರೀರ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜ್ಯುವೆಲ್, ಲೈಕ್ ಎ ಜೆಮ್. ಒಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಪದಲ್ಲೂ ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು, ನಾ ಬೈದ್ರು ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಐ ನೆವರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೋ ನೈಸ್ಲಿ. ನಮ್ಮವ್ರವ್ರು ನಾವು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಭೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮಾ ಆಂಟಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದಾರೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ದ ವೇ ಶಿ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೈತಾ ಇದಾರೇನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಸೋಲ್ಸ್. ರತ್ನಾಕರನ್ ಚೂಸೈತಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿ ನಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದಾರೇನೋ ನಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ఏమైనా ఉందా ప్రభా ఆంటీ? మీరు నాకు ఇచ్చేకి, నేను మీకు ఇచ్చేకి ఏమైనా ఉందా? నమస్కార సార్ అంತೀರಾ?
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲ್. అయ్యో అదే ప్రభా ఆంటీ ఎస్సలా ಹೇಳಾಗಿದೆ చాలు మీ నమస్కారం అంటే ఎలా ఉంటుంది మీకు? అది ఎప్పుడు మీరు చెప్తేనో అంత కొత్తగా ఉంది ఇది. అది వర్ణించే రాదు, ఆ ఫీలింగే వేరే. నమస్కార సార్, నమస్కార రత్న ఆంటీ, ఆ ఫీలింగే వేరే. ఏమో మనస్సులో అది ఆవిర్భవిస్తుంది. ఆ ముఖము ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣಾಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮಾಡ್ದ. ಒಂದೇ ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನ್ ಯಾರು, ಹೂ ಮಾಯಿ. ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರುದ್ರದೇವ ಪರಮೇಶ್ವರ ರುದ್ರದೇವ ಪ್ರಕಟನವಾದ. ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ಮೋಹನೈ ಪಡೈತಾನ್, ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಾನ್ಮೋಹನಾಯ್ ಶಂಕರನೈ ಪಡೈತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ನಾನ್ಮೋಹನೈ ಪಡೈತಾನ್, ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಾನ್ಮೋಹನಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮುಖನ ಆದಂತಹ ಪಂಚಮುಖಿಯಾದಂತಹ ಶಂಕರನೈ ಪಡೈತಾನ್. ಎನ್ನಿರುಡಿ ಕೇಶ ಇರುಡಿ ಕೇಶಂತನಕ್ ನಮಂತಮರ್ಹಳ್ ತಲೆಹಳ್ ಮೀದೆ ಅಂತ ಪಾಶುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳೋದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಅವನೇನಾಗಿದ್ದ? ಉದ್ಭವ. ಅವನಿಗೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಜನನವೂ ಇಲ್ಲ, ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಉದ್ಭವ. ಶೋಭಣ. ಸರ್ ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ಬೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರು ಅಂತೀರಾ? ನನಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಷ್ಣು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಶಿವ ಹುಟ್ಟಿದ, ಮತ್ತೆ విష్ణు అంటే నేను చెప్తాను వినండి. విష్ణు ఇప్పుడు మీరు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర అంటే అది ఒక పోస్ట్. అయితే మరి విష్ణు అని పర్టిక్యులర్ గా చెప్తే అతడే నారాయణుడు. ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామము అని చెప్పేది బ్రహ్మ జతులో ఉండే విష్ణుకి సహస్రనామము ఇది లేదు, శివుడు జతులో ఉండే విష్ణుకి సహస్రనామము ఇది లేదు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు అని పోస్ట్ లో వాళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళు ఎంప్లాయీ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్టర్. వాళ్ళకి ఏమి పోస్టింగ్ ఉందో వాళ్ళ కార్యము వాళ్ళు నిర్వహిస్తా ఉండారు. మరి మీరు చెప్పే విష్ణు సహస్రనామం అనే విష్ణుడు అతడు సాక్షాత్ పరాత్పర నారాయణుడు. ఓకే, విష్ణుడు కూడా పుట్టుతాడు. ఎలా? బ్రహ్ముడు నాభి నుండి పుట్టాడు, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. వాని భృకుటి నుండి పరమేశ్వరుడు పుట్టాడు. ఓకే, తర్వాత పండుకొని ఉండే నారాయణుడు he divides himself into 4, x-axis and y-axis. వ్యూహ వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ. ఆ వ్యూహ వాసుదేవుడే విష్ణు. He is going to divide himself into 4. ఆ వ్యూహ వాసుదేవుడే విష్ణు, ఆ సంకర్షణుడే శివుడు, ఆ అనిరుద్ధుడే సాక్షాత్ బలరాముడు, ఆ ప్రద్యుమ్నుడే బ్రహ్మదేవుడు. వాట్ ఇట్ అగైన్ అది 4 కూడా పోస్ట్ దర్జే. ఏమో కార్యనిమిత్తార్థం వాళ్ళు నిర్వహించాల కార్యము. మరి మీరు చెప్పే విష్ణు సహస్రనామము అనే విష్ణు సహస్రనామము ఈ పోస్ట్ అయిన విష్ణుకు కానీ పుట్టిన విష్ణుకు కానీ కాదు. అనాది కాలము నుండి పడుకుంటూ ఉండాడు కదా. ఆ బ్రహ్మదేవుడికి కారణమై ఉండాడు, పరమేశ్వరుడికి కారణమై ఉండాడు. ఆ కారణకర్త అయిన నారాయణుడు అనే విష్ణుడికి మీరు చెప్పే నామావళి తెలిసిందా? విష్ణు అనేది ఏ కంటెక్స్ట్ లో ఉంది అని చెక్ చేసుకొని మీరు ఏ విష్ణుని అర్థించుకోవాలి, మీకే అర్థించుకోవాలి. సార్ విష్ణు అని చెప్తారే, ఏది కాంటెక్స్ట్ లో? పరత్వ కాంటెక్స్ట్ లో విష్ణునా, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరము అన్న పోస్ట్ లో విష్ణునా? ఆ పోస్ట్ కి మర్యాద ఇవ్వాలి కదా.
దాక్షాయిణి అదతానే చెప్పింది, నువ్వు పిలువప్ప, ఎవరినైనా పిలుచుకో, పరతత్వుడైన నారాయణుడు పిలుస్తావా పిలుసు. మరి త్రిమూర్తిలో బ్రహ్మ విష్ణుని పిలిచావు, నా పతి నేను చెప్పలేదు, త్రిమూర్తిలో ముగ్గురును పిలవాల, వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాద వాళ్ళకి ఇయ్యాల, దానికి మహేశ్వరుని పిలువు. లేకపోతే నిరీశ్వర యాగము చేయకూడదు. ఈశ్వరము లేకుండా యాగం ఉందా ఎక్కడైనా? ఇప్పుడు మేము కూడా సుదర్శన యాగం చేస్తాము. సుదర్శన యాగంలో కూడా బ్రహ్మస్థుతి ఉంది, శివస్థుతి ఉంది, విష్ణు స్థుతి ఉంది. అయ్యా అదెలా ఏమిటి కావాలా? సుదర్శనుడు పరమాత్ముడిని ఈ కరకమంలో ఉన్న ఒక ఆయుధము, వాళ్ళ స్థుతి చేస్తే చాలు కదా, అదేమిటి వాళ్ళంతా కావాలా? నారాయణుడే ఉన్నాడు కదా. ఆహా, ఏమి నారాయణుడు ఉండగలగాక ఆ పరాత్పరుని అర్థం చేసుకోనికి మా వల్ల కాదు. చిన్నగా సంకర్షణుడై, ప్రద్యుమ్నుడై, అనిరుద్ధుడై, వాసుదేవుడై, మరి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడై ఇటువంటి అర్థాలు చేసుకుంటేనే మొత్తముగా పరాత్పరుడు ఎవరు అని అర్థం చేసుకోనికి మాకు సులభమయ్యేది. సో ఎవరిని పూజించినా ఆయన అందుకుంటాడు అని మీరు చెప్పేది అంతే కదా సార్? కరెక్ట్. ఎవరైనా పూజించినా ఫైనల్ గా మీరు ఇప్పుడు నమస్కారము అని చెప్తారు కదా, ఎవరికి చేస్తే నమస్కారం? నాకా? ఎవరికి చేసేది? మీలో ఉన్న పరమాత్మ, నాలో ఉన్న పరమాత్ముడికి, మీలో ఉన్న పరమాత్ముడికి, అందరిలో ఉన్న పరమాత్ముడికి, అందరిలో ఉన్న పరమాత్ముడైన పరాత్పరుడైన పరతత్వకి నమస్కారం చేస్తాము. ఒప్పుకుంటారా? సరే, ఒక శివ గుడికి వెళ్తారు, ఇంకొకరు విష్ణు గుడికి వెళ్తారు. విష్ణువుని వాళ్ళు ప్రే చేస్తారు, మీరు శివుడిని ప్రే చేస్తారు. మీ ప్రేయర్ లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? వారి ప్రేయర్ లో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? వర్డింగ్స్ లో మీరు ఓం నమ శివాయ అంటారు, వాళ్ళు ఓం నమో నమ నారాయణాయ అంటారు. వర్డింగ్స్ లో ఉండొచ్చు. భక్తిలో ఏదైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ఉందా? ఫైనల్ గా మీరు చేసిన ప్రేయరు శివుడి పాదాన్ని పోయి చేరుకుంటుంది, వాళ్ళు చేసిన ప్రేయరు విష్ణు పాదాన్ని పోయి చేరుకుంటుంది. విష్ణు దూతుడులాగా వర్తిస్తాడు, శివుడు దూతుడు పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా వర్తిస్తాడు. శివుడు విష్ణువు పోయి నారాయణుడిని ప్రార్థిస్తాడు. ఈ అనురాధ అనే ఒక ఆత్మ, ఈ రత్న అనే ఒక ఆత్మ విష్ణు రూపము ద్వారా ఈ ప్రేయర్ పెట్టారు, శివ రూపం ద్వారా ఈ ప్రేయర్ పెట్టారు. హే కేశవ, హే ఆదినారాయణ, హే పరాత్పర, ఇద్దరు ఆత్మ కూడా ఒకే భక్తి మాకి చూపించారు. దానికే వాడి ఇద్దరు నమస్కారము నీకి సల్తుంది, నువ్వే అగ్ర పూజార్హుడు, మా వల్ల ఇది నీకు. సరే, భగవంతుడు చెప్తాడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు మోక్షం దొరుకుతుందో నా వల్ల వాళ్ళకి మోక్షం దొరుకుతుంది. మరి హే శివుడా, వాళ్ళు ఏమో ఒక్క నిమిత్త మాత్ర ఆశకి నిన్ను పూజించారు, వాళ్ళకి ఏం ప్రసాదం కావాలో ఇచ్చడి. హే విష్ణుడా, వాళ్ళు ఏమో నిమిత్త మాత్రం కార్యార్థమై నీకేమో అప్లికేషన్ చేశారు, వాళ్ళ అప్లికేషన్ కి కరెక్ట్ గా నువ్వు ఫలం ఇచ్చడి. అనంతమైన ఫలం నేను ఇచ్చేకుండాను, నిమిత్తమైన ఫలం నీరిచ్చు. దానికే ఇన్ని దేవతలు మాకి ఉండేది. ఒప్పుకుంటారా? నిమిత్తమైన ఫలము ఒక్కొక్కసారి కావాలి కదా. అమితమైన నిమిత్తమే లేకుండా ఫలము ఉంటే బాగుంది. మరి ఆ బుద్ధి వచ్చేది ఎప్పుడో. నిమిత్తమైన ఫలము తీసుకొని చాలా అయ్యా చేచే ఇటువంటి వరాల అడిగేది. అడిగితే గొప్పగా అడగాల. ఏమి నాకేమి వద్దప్ప, నేను నీ వాడై ఉండాలా. ఈ మనస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? పుట్టినరోజే వస్తుందా? చెప్పండా. దానికే దేవతాంతర పూజలు మాకు కావాలా. ఇప్పుడు గొప్పవాడు విష్ణువుడే అని చెప్పరాదు, శివుడు గొప్పవాడే. శివపురాణం తీసుకొని చదవండా, శాక్త పురాణం తీసుకొని చదవండా. అమ్మవారు గొప్పవాళ్లే, అంబాళ్, తాయార్, ఇలియా, దుర్గా, కాళీ, భద్రవతి, భద్రకాళి,
పార్వతి, అంబిక, మీనాక్షి, కామాక్షి, ఎన్నో రూపాలు. షీఈస్ ఆల్సో గ్రేట్. ఏది దేవుడిని మీరు పూజించిన కేశవం ప్రతి గచ్చతి. ఎక్కడ నది ప్రవహించిన అంతంలో పోయి చేరుకునేది సాగరానికి. అలా మీరు నిమిత్తమైన కోరికలు పెట్టి పూజించిన, అమితమైన కోరికలు పెట్టి పూజించిన, కోరికలు లేకుండానే పూజించిన, అన్ని మీ భక్తి ప్రవాహము భగవంతుడికే పోయి చేరుకుంటుంది. మరి భగవంతుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు. కస్తూరి మామి దుర్గేని పూజించింది. హే దుర్గా, వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చెయ్యి. సుమా అంటే శివుడిని పూజిస్తుంది. హే శివుడా, వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చెయ్యి. ఈ శివ, ఈ దుర్గా, ఈ గణపతి, వీళ్ళంతా వేదములో వచ్చే దైవములు. దానికే నేను ఏ షిరిడి బాబా, జగ్గి వాసుదేవ్ అదైనా చెప్పను. అదెలా బాబా బీబా అంతా ఎవరు వేదంలో లేదు. దుర్గా సూక్తం, గణ సూక్తం, శారదా సూక్తం, దెన్ వాట్ ఎల్స్, శివ సూక్తం, యమ సూక్తం, ఇంద్ర సూక్తం, బ్రహ్మ సూక్తం, వీరభద్ర సూక్తం, ఎన్నో ఉంది. నందికేశ్వర సూక్తం, విష్ణు సూక్తం మీకే తెలుసు, నారాయణ సూక్తం. ఓకే, మీరు ఎటులైనా భగవంతుడిని పూజించవచ్చు. మరి ఆ భగవంతుడు వేద ప్రోక్తమైన భగవంతుడై ఉండాల. మీ అమ్మగారు, మీ అప్పగారు, మీ తాతగారు, మీ అజ్జిగారు వాళ్ళ పోయి అడగండి, వేదములో సూక్తమైన భగవంతుడిని తప్ప ఇంకెవరైనా వాళ్ళు పూజించారా? చెప్పండి. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ರ ಅವರು ಯಾಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ? ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. వేదము ద్వారా ఏ దైవము చెప్పబడింది, వేదము ద్వారా ఏ దైవము చెప్పలేకపడింది, అదంతా వాళ్ళకి తెలీదు. కళ్ళు ముచ్చుಕೊಂಡು దే జస్ట్ ఫాలోడ్ దేర్ పూర్వికాస్. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಕಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. వేద రూపమున ఏది సూక్తము రూపంతో సూక్తమైన దైవుడు ఏది ఉందో అదంతా పూజించారు. మరి చిన్న చిన్న నిమిత్త మాత్రం, ఇప్పుడు నేను దుర్గని పూజిస్తాను, ఇప్పుడు నేను శివుడిని పూజిస్తాను, గణపతిని పూజిస్తాను, స్కంద కుమారాన్ని, అయ్యప్ప స్వామిని పూజిస్తాను. సరే, ఇదంతా అయింది. మరి అలాగే పూజించుకొని పూజలో టేస్ట్ వచ్చింది. ಅದು ಮುಂದೆ ರಾವಲ್ಲ ಕದ ಎಟ್ಕೋತಾನೆ ಪರಾತ್ಪರ ಯಾವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? భగవంతుడు పరాత్పరుడు, పరతత్వుడు, మోక్షధాత, నారాయణుడు, నారమ్మన్య ఆత్మಗಳಿಗೆ పయనం ఇచ్చేవాడు, అదంతా ఎవరికై అర్థమవుతుంది చెప్పండి అనురాధ అంటే? మొదటి దినమే చెప్పిస్తే మీరే మానిస్తారు, అయ్యో ఈ క్లాస్ ఏమో నాకు వద్దప్ప అని కదా. ఇంత 2 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ದಿದೀರ ತಲೆನಲ್ಲಿ, గ్రైండ్ చేసుకొని ఉన్నారు. ఇప్పుడు కొంచెమైనా పరాత్పరుని గురించి మీకు చెప్తే తాళ్ళు ఏమో చెప్తా ఉన్నారని అడుగుతారు కదా. సో మనసుకి అంత క్విక్ గా రాదు ఆ ఫిలాసఫీ విషయాలు. ఈమెని పూజించండి, మీకేం కావాలో ఆమె ఇస్తుంది. ఆ దుర్గమ్మ, ఆ లక్ష్మి ఇస్తుంది, ఈ సరస్వతి ఇస్తుంది. అతడిని పూజించండి. ఆరోగ్యం కావాలన్నా సూర్యుడిని పూజించండి, విద్య కావాలన్నా దక్షిణామూర్తిని పూజించండి, ఏమో ఇష్టార్థ సిద్ధి కావాలా అయ్యప్ప శబరిమలకి ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. పూజలో రుచి కావాలా? రుచి ఫస్ట్ రుచి అయిపోతే గొప్పదైన రుచి చేసిస్తే దానికి నా కింద ఉండేది రుచించదు మీకు. అప్పుడు ఏది సన్యాసులు వెనకలో మీరు పోలేదు. ఇది రుచిగా ఉంది, అది ఏమీ లేదు అది దాంట్లో అనిపిస్తుందా? నిదానంగా ఇలా మీరే తిప్పుకోండి. తర్వాత దాంట్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు 1 ಸಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ 4ನೇ ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋಗ್ತಾ కొత్తగా శబరిమల అయ్యప్ప తాడు. అయ్యప్ప ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, అయ్యప్ప చరిత్ర ఏంటి, దాని వెనకలో ఉన్న ఫిలాసఫీ ఏమి, కొంచెంగా మనసుకు పోతుంది. ఓ ఎవరి విష్ణు, ఎవరి శివుడు, మనసు డైవర్ట్ అయ్యి ఇలా ఉండే ఛానల్ కొంచెం బ్రాడ్ అవుతుంది.
ఆ బ్రాడ్ అయ్యే ఛానల్ శివుడు విష్ణుడు శివ విష్ణు పుత్రుడు అది కథలు పోగా 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 ఇదెల్లా ఏమిటి ఇలా ఉందే తాడు ఆ శివుడు అంటే ఎవరు విష్ణుడు అంటే ఎవరు అప్పుడు గొప్పగా మార్గం అవుతుంది పెద్ద మార్గం అయినేటప్పుడు విషయాలు పెద్ద పెద్దగా వస్తుంది గ్రహించేకి కొంచెం మనసు పక్వత వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఓహో దీనికంత కారణకర్తుడు ఒక్కడు ఉండాలి ఆ పెద్ద కారణకర్తుడు నాకు నైమిత్తిక కారణము సహకారి కారణము ఉపాదాన కారణము అన్ని తెలియపోయాడు మరి అనాది కారణం ఎవడు అది తెలుసుకోవాలి ఆ కారణుడిని తెలుసుకోనికి ఏది మార్గము ఇదో మీరు నడిచి వచ్చిన మార్గమే అది అదంతా చిక్క చిక్క మార్గాలు ఇప్పుడు పెద్ద మార్గానికి వచ్చిండాడు నడిచండి దొరికిస్తుంది మీకు కదా ఇటువంటి సిస్టమే మా సనాతన ధర్మ సిస్టమ్ మీ ఏది భగవంతుడిని పూజించినా తప్పు లేదు మరి వేద ప్రోక్తమైన భగవంతుడిని పూజించాలి ఎవరో అడిగారు నన్ను గణపతిని పూజించరాదా ఎవరు చెప్పింది పూజించకూడదు అని ఎవరు చెప్పింది ధారాళంగా పూజించవచ్చు పోయి చూడండి ఆ వేద పుస్తకములో యజుర్వేదంలో గణపతి ఒక శాఖే ఉంది ఒక కంప్లీట్ సంహితే గణపతి మీద ఉంది పూజించండి ఎవరు చెప్పింది వద్దని గణపతియే ఒక సృష్టికర్త అని చెప్తుంది తెలుసా మీకు గణలోకము దానికి స్వానంద లోకము అని ఒక పేరు అక్కడ 8 స్త్రీలు ఉన్నారు సంతోషముగా స్వానంద లోకములో పుష్పక విమానంలో గణపతి విహరించి ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎవరు అంటే సాక్షాత్ బ్రహ్మపుత్రుడు అని వాళ్ళు చెప్తారు సృష్టికర్తుడు బ్రహ్మపుత్రుడా శివుడిని పుత్ర గణపతి ఆ గణపతి వేరే ఈ గణపతి వేరే గణాధ్యక్షుడు ఇతడు గజముఖుడే ఎలిఫెంట్ ఫేసే ఎన్నో అర్థాలు ఒక దైవానికి ఉంది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు వాడిని తీసుకుంటారు అనేది చాలా ముఖ్యం కృష్ణుడు చెప్తాడు కుమారస్వామిగా స్కందడుగా నేను ఉంటాను సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా ఉంటాను ఏ కృష్ణుడు చెప్పేది అవతారి పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడు కాదు పరాత్పర తత్వమైన పరమాత్మ కృష్ణుడు చెప్పేది సేనాధ్యక్షములో నేను స్కందడుగా ఉంటాను కుమారస్వామిగా నా సోదరి అయిన ఆ శ్యామల గర్భములో పుట్టిన ఒక కొడుకై నేను ఉండాలి నా సోదరి గర్భములో నేను పుట్టుతాను స్కందడుగా ఏ కృష్ణుడు చెప్పింది మీకే తెలియపోతుంది ఈ కృష్ణుడు ఈ దేవికి వసుదేవ నందనుడు కాదు ఆ పరాత్పర కృష్ణుడు చెప్పేది సో కంటెక్స్ట్ ఎప్పుడు మారుతుంది ఓకే అన్య దేవులు మాకి ఒకటే అర్థం బాగా చేసుకోవాలి మీకు ఇష్టమైన దైవాన్ని మీరు దయವಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವರು ಶಿರಡಿ బాబా ఇది పూజ ಮಾಡೋದು విరోధ అಲ್ಲ వాళ్ళ దైవికాంశం మీరు చూసుకున్నారు అంతే మాకు చూసే శక్తి లేదు మీకు చూసిన శక్తి ఉంది చూశారు వాళ్ళంతా దేవ దూతులు దైవాధీనముగా భగవంతుడిని అనుగ్రహాన్ని కొంచెం ఎక్కువగా మాకిన్నా ఎక్కువగా పొందినవాడు వాళ్లకు అవమర్యాద లేకుండా కలగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎవరు వాళ్ళ మీద అచాన్యంగా మాట్లాడకూడదు కదా నాకు శివుడు అంటే చాలా ఇష్టము మరి నేను చెప్పాను మా అమ్మకి ఇప్పుడు ఏమమ్మా అన్ని శ్రీ వైష్ణవుల ఇది పూజాగ్రహంలో రామానుజ వాళ్ళు ఆళ్వార్లు వాళ్ళతోనే ఉండేది మేము ఒక లింగం పెట్టుకొని వస్తే అవుతుంది మా అమ్మకి నేను చెప్పాను ఒక దినం చాలా చిన్నప్పుడే మా అమ్మ చెప్పింది చూడవు నాయన నువ్వు పెట్టుకోవచ్చు అది పెద్దగా ఈ మిస్టేకే కాదు అదేం రాంగ్ లేదు నేనేమి చెప్పను నీ తండ్రి గారు ఏమి చెప్పరు మీ తాత అజ్జి ఏమి చెప్పరు మరి వచ్చిన వాళ్ళు అచాన్యంగా మాట్లాడితే ఆ మాటల్ని నువ్వు వినాల నీకు శివుడి మీద అపారమైన లవ్ అఫెక్షన్ ఉంది ఒకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో అది తగ్గిపోతుంది రెండవది వాళ్ళ మీద ద్వేషం వస్తుంది నాకు ఇష్టమైన దైవం మీద ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడారే మరి ఆ అపభ్రంశ మాటలో నువ్వే వినాల
వాళ్ళ నోట్లో ఆ మాటలు వచ్చేకి ఎవరు గురి అయ్యారో? నువ్వే గురి అయ్యావు. ఎందుకంటే లింగం పెట్టావు కదా, దానికే వాళ్ళు మాట్లాడు ఎత్తు పారేయండా అంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. దానివల్ల యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్, యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ కేర్ఫుల్. దానికే పెద్దోళ్ళు చెప్పేది, మా పెద్దోళ్ళు ఏం చేస్తా వస్తా ఉన్నారు, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಅರಿವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. మీ ఇష్టంతో మీ ఏది దైవమైన మనసారి భక్తిಯಿಂದ పూజిసి. హూ విల్ కమ్ టు నో? టెల్ మీ. కస్తూరి మామి, మీకు చాలా భక్తి కామాక్షి మీద ఉంది, ఇంకేది దైవం మీద లేదు. ఏమో సార్ నేర్పిస్తా ఉండారు, నేను భాగవతం నేర్చుకుంటా ఉంటాను, విష్ణు సహస్రనామం చదువుతా ఉంటాను. మరి నాకు అపారమైన ఆ ఒక్క భక్తి కామాక్షి అమ్మవారి మీద ఉంది. ఇలా ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, మీరేం మీకు చెప్పాలన్నా నాకు, లేకపోతే కామాక్షి పెండెంట్ని మీరు ఇక్కడ కట్టుకోవాలనా, చూపించాలనా? ఏమీ వద్దు కదా. అప్ప విష్ణు నామ స్మరణముతోనే నీ సోదరి అయిన కామాక్షిని నేను స్మరిస్తాను. నా విష్ణు సహస్రనామము నా కామాక్షికే నేను అర్పితం చేస్తాను. చేయొచ్చు కదా. విష్ణు విష్ణుర్వ షట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు అంటే కామాక్షి దేవి నాది కాదు అని కివి ముచ్చుకోతారా కివినా? ఇఫ్ యు టెల్ దట్ విష్ణు విష్ణుర్వ షట్కారో, ఈవెన్ కామాక్షి will listen that. సో మీ భక్తిని ఏ దైవం మీద మీరు చూపిస్తేనో అదే భక్తి. ఏమి రాంగ్ లేదు, ఏమి మిస్టేక్ లేదు. భక్తి చేయకుండా ఉండే వాళ్ళకి కంపేర్ చేస్తే ఏదో చేస్తా ఉన్నారా? ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ మైండ్ లో కరెక్ట్ గా డెఫినిషన్ చేసుకునేటంట, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉండడు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ టు ఫెచ్ అ మోక్ష, అది నిర్ధారితంగా కామాక్షి కాదు, మీనాక్షి కాదు, ఎక్కడ పోతేనో అన్ని దైవాలు చెప్పేదే మోక్షదాత శ్రీహరి, శ్రీమన్నారాయణుడు తప్ప ఇంకెవరు మోక్షానికి భగవంతుడే లేదు. ఎవరైనా చెప్తారు. దానికే శివుడు పుట్టాడు, శివుడు మరణించాడు. గణపతి పుట్టాడు, గణపతి మరణించపోతాడు. బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు, మరణకాలము బ్రహ్మదేవుడికి ఉంది. ఇటువంటి అన్ని దైవులకు రెండు సూక్తాలు ఉంటుంది వేదంలో. పూర్వాంగ పరాంగ, పూర్వాంగ పరాంగ. ఈ పూర్వాంగములో సూక్తాలు ఎలా దైవాలు పుట్టారు, ఆ పరా నుంచి, పరం నుండి ఆ దేహంలోనే దైవులు ఎలా పుట్టారు, ఎలా వాళ్ళు గతిస్తారు అని ఉంది. ఓకే, నారాయణ సూక్తం తీసుకుని, నేను విష్ణు సూక్తము చెప్పలేదు, విష్ణుకు పుట్టుంది చావుంది. నారాయణ సూక్తం తీసుకుంటే ఎలా నారాయణుడు పుట్టాడు అనే సంగతియూ లేదు, ఎలా నారాయణుడు పోతాడు అని సంగతియూ లేదు. ఆ సూక్తం వల్ల వేదములో ఇదే ఏమి ప్రూవ్ చేసేది, పరాత్పరుడు నారాయణుడు ఒక్కడే. లేదు గణపతి అంటే గణపతికి పుట్టిన ఒక ఫుల్ సంగతి ఉంది, ఎలా పోతాడు అని సంగతి ఉంది, నశ్వరమయ్యే సంగతి ఉంది. శివుడికి పుట్టిన సంగతి ఉంది, నశ్వరమయ్యే సంగతి. యముడుకు కాలం ఉంది, యమధర్మరాజుకు చావు ఉంది, అది తెలుసా మీకు? ఇంద్రుడికి చావు ఉంది, నవగ్రహానికి అంత్యం ఉంది, అన్ని దేవతలకు మహాలక్ష్మికి కూడా అంత్యం ఉంది, అది తెలుసా? పరాత్పరుడైన పరస్వరూపానికి ఎటువంటి పుట్టు లేదో చావు లేదు. నారాయణ సూక్తము మీకు అత్యున్నతమైన సూక్తము తెలిపించేది. అది ఏమంటే అతడే పరుడు. ఇదే దిస్ ప్రూవ్స్ దట్ పరా ఇస్ డిఫరెంట్, భగవంత ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, భగవంతుడు అతడు ఒక్కడే. ఓకే, మీరు శివుడు భగవంతుడు అనొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ప్రీతి మాడి ఇప్పుడు మా అమ్మ చెప్పింది నాకు, ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టుకోవాలి నా లింగము,
మా క్యాస్ట్ కి క్యాస్ట్ అప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకంటే మా ఇంటికి వచ్చేది మా క్యాస్ట్ వాళ్ళే ఎక్కువగా కదా. నీ క్యాస్ట్ కి విరుద్ధంగా నువ్వు పెట్టుకో వాళ్ళ శివుడిని చెప్పు, పెట్టుకో నీ అంతరంగంలో పెట్టుకో, నీ బెడ్రూమ్ లో పెట్టుకో, నువ్వు కన్ను తీసినా అక్కడ శివుడునే పెట్టుకో, నేను వద్దు అని చెప్పను. అందరికీ తెలియకుండా పెట్టుకో. తెలిసి ఏమిటికి ఈ అపచారం చేస్తావు? ఎవరో వచ్చి ఏమైనా అచారణంగా చెప్పేది అది వాళ్ళ అపచారం కాదు, చెప్పేకి గురి అయినది నీ అపచారం. దానికి నువ్వు ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు, ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు అల్వా. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡು, ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ ಎನಿಮಿ ಟು ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ. ಐ ನೋ ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ ಎನಿಮಿ ಟು ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ, ವಿದ್ಯಾ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎನಿಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿದ್ಯಾ, maybe Anuradha auntie has got bad opinion on Vidya. Immediately she'll start scolding. Ayya, no, she's not at all good. Ema wild bad experience ayindi. Okay, by knowing there is some conflict between Vidya and Anuradha mami, why should I speak about Vidya to her? Better I can keep quiet, alva. If I say something about Vidya, Anuradha mami might scold, because I know she doesn't have good opinion on Vidya. Okay, thank God, nothing like that. She has got very good opinion on whole group. Don't take it seriously. I'm just telling you the example. But when I know the knowledge, Anuradha ఆంటీకి విద్యా సంగతి ఏదైనా కానీ నచ్చదు. నాకు ఆ సంగతి తెలిసినప్పుడు నోరు మూసుకొని ఉండాలి కదా నేను. పోయి విద్యా విషయం అంతా అనురాధ ఆంటీ దగ్గరేనే పోయి చెప్తే అదేనదో ಏನದು? It is not Anuradha auntie's mistake. It is not Vidya's mistake. It is whose mistake? Yours. ವಿದ್ಯಾನ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರು, ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೈದ್ರೆ, ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಬೈದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪು? With whom I have to discuss about Vidya? Going to her own enemy should I discuss? I'm your friend or enemy? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ being a enemy, she is only good friend of mine. Being a friend, this Vivek itself the biggest enemy to me. Don't you feel? Don't you feel? Same thing. ఏది దైవము మీరు ప్రేమించినా మీరు పూజించినా తప్పు లేదు. మరి ఆ దైవానికి ఎవరు మాట్లాడకూడదు, అవమానించకూడదు, తప్పు చెప్పకూడదు. అటువంటి సెన్సిటివిటీ మాకి ఉండాలి. మరి భక్తి ఏది దైవుడికైనా సేమ్ అదే. మీరు ఎవరిని పూజించినా మోక్షము మీకు దొరకకుండా ఉండదు, ఖండితంగా దొరుకుతుంది. మరి పూజించే విధానంలో పూజించాలి. ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣಂ. కారణం కర్త. కారణము అనేది మీరు పూజించే విధము. కారణము అనేది ఏ కారణంతో మీరు పూజిస్తా ఉండారు. అర్థమైందా? కరణ ಅಂದ್ರೆ పూజించే విధానము, కారణం అంటే ఏ కారణంతో తోటి మీరు పూజిస్తా ఉన్నారు. దాని నిద్రకు కర్త ఎవడో? కర్త వికర్త. వికర్త అంటే ఏమి, కర్త అంటే ఏమి చెప్పండి. కర్త వికర్త అంతా నేనే చెప్పను, మీరు చెప్పండి, నాకు కొంచెం రెస్ట్ కావాలి. ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಕರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? కరణం పూజం చేసే విధానము కరణం. నేను పూలు వేసి పూజ చేస్తాను, మీరు మంగళారతి చేసి పూజ చేస్తారు, ఇంకొకరు ఊద్బత్తి వేసి పూజ చేస్తారు, ఇంకొకరు ఏమి చేయరు, కొత్తగా నమస్కారం చేసే పూజ చేస్తారు, ఇంకొకరు ನಂತರ ಶೋಂಬೇರಿ ಏನ್ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ.
ఆయన చేసే క్లాసే పూజ పో, దానికే నా ఎనర్జీ ఎంత పోయింది అని ఊరుకుంటారు. ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡೋದು. when I'm doing puja, I do it properly. But when I'm not doing, my class itself my puja. ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಲ್ವಾ. సో ఆ ತರ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధముగా పూజలు చేస్తారు. అదే కారణము అని చెప్పేది. ఏ కారణంతో పూజ చేస్తారు తెలియదు కదా. విద్య, with what reason you have come today to Vishnu Sahasranama class? I don't know. You have come and you will attend the class. Prabha aunty, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు మీ. రత్న ఆంటీ, మీరు ఏది కారణంతో ఈనాడు అటెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు? నాకేమిటికి అది కావాలి అడిగితే మీరే చెప్తారు. మీకేమిటికి అదంతా కావాలా సార్? వచ్చిండాను, అటెండెన్స్ చేసిందాను, చేసుకొని పోండి ఆ క్లాసు అంటే చెప్తారా లేదా? చెప్తారా లేదా? కారణము నానా విధముగా ఉంటుంది. కారణము నానా విధంగా ఉంటుంది కదా. ಕಾರಣಮೂ ನಾನಾ ವಿಧಮೆ. ರತ್ನ ಆಂಟಿ ಬರೀ ಊತ್ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಬರೀ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ಬರೀ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಫೋಟೋ ನೋಡ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಫೋಟೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಸಿಂಗಾರ್ ಕುಂಕುಮ್ ಇವರಿಂದಾನೇ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು, ಕಾಲಿಗೆ ಬೊಟ್ಟು, ಹಣೆಗೆ బొట్టు, కయ్యికి బొట్టు, కివికి బొట్టు, అయ్యో ఎక్కడ చూస్తేనో బొట్టలే, సహస్ర బొట్టు. నేను ಆ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಅಡಿಗಾನು, ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬೊಟ್ಟಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೊಟ್ಟನ್ನ పెట్టి 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 ಅಂತ ಮೋಸಿపోయింది ಆ ಫೋಟೋ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀ ಬೊಟ್ಟೆ. ಬೊಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕು ಹೆಸರು, ನಾಟ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ, ಬೊಟ್ಟಮ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬೊಟ್ಟಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ ಆಂಟಿ ನೀವು? ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟನ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಡಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ದುರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಶ್ಲೋಕ బొట్టిడతారా? ఏమీ లేదు. అమ్మా జగదంబ అందరినూ కాపాడమ్మా తల్లి, చల్లగా ఉండమ్మా, నువ్వు ఎలా చల్లగా ఉంటావో మమ్మల్ని అలాగే చల్లగా పెట్టమ్మా, అಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ 2 ನಿಮಿಷ, బొట్లు పెట్టేకి 1 అవర్ అవుతుందో ఏమో. ఆ కౌంట్ చేస్తేనే, నేనే కౌంట్ చేశాను. ఇదంతా కొంచెం చేస్తాను నేను ఇక్కడ పోతే. 50 బొట్లకు ಮೇಲ್ ఉంటాయి. ಆಂಟಿ ಈ ತರ ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟು 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 ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ, ನಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಬೊಟ್ಟಿಡಿ ಸಾಕು, ಒಂದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಟ್ರು ಸಾಕು, ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಮೀ and she made me to clean. She gave me a cloth, everything. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, I tell you. I cleaned everything. Such a beautiful Durga's painting. This is Mysore style painting. So sad, all these days you have closed her with so many bottus. No, 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 never do that here afterwards. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದುರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು I just came out. Next day she called me, sir, please can you come to my home? Why amma, why should I come? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. I went, sincerely I went. She told, today morning as you told, I kept only one single bottu and I did my puja. I am feeling so bad that I did not do the puja at all. I am feeling very sorrow. I feel like crying, but I followed your instruction very carefully. ఒకే ఒక బొట్టు పెట్టాను అంతే, ఇంకేమి చెప్పేకి నాకు శ్లోకము రాదు, ఏమి రాదు. దీపం వెలిగించాను, పుష్పాలు వేశాను, మంగళారతి చేశాను. బట్ ఐ ఫీల్ I'm feeling very guilt that I have not done what I had to do for that day. I'm feeling that the Devi is demanding for bottu. ఇది ఫీలింగ్ అనిపించింది ఆమెకి. అప్పుడు నా లోపల ఉండే ఆ థర్డ్ ఐ ఓపెన్డ్ ఇన్ మీ. బొట్టు పెట్టేదే వాళ్ళు విధానమైన పూజలంటే పెట్టుకొని పోని. వై షుడ్ ఐ బి ఎగనిస్ట్
Is it not my ajnana? It is not her ajnana. It is my ajnana. దుర్గా సూక్తము చెప్పి ఆ పూజలు చేసిన ఆ పూజతో ఒక సంతోషం రాలేదు ఆమెకి. మరి బొట్టు పెట్టే సంతోషం వస్తుందంటే ఇంకా రెండు పెట్టిన దానికి ఏమిటి నేను why did I misguide her? I immediately prostrate her. I'm very sorry. Here afterwards, please keep the bottu. Do however way you want. That is the real puja. అది ఆ దుర్గాంబ అక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నా వల్ల మీరు పూజ చేస్తే నీకి మనస్సు సమాధానం ఉంది. సంతోషంగా అన్ని బొట్లు టకటకటకటక పెట్టేశారు. నాకు అది రియలైజ్ ఆనాడే అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, కరణము అనే ఆ క్రియ వాళ్ళకి సంబంధించిన క్రియ కదా. దానికి కారణము వాళ్ళకే సంబంధించిన కారణం కదా. ఒప్పుకుంటారా? మరి ఇదంతా అర్థమవుతుంది. కారణము రెండు వాళ్ళకి పర్సనల్ గా సంబంధించిన కాబట్టి దానికి కర్తుడు వికర్తుడు ఒకటే అయి ఉంటాడు. ఎవరదే? పరమాత్ముడే, భగవంతుడే. నాకు తెలుసు మీరు అదే చెప్పేది అని. మరి కర్త ఎవరు, వికర్త ఎవరు? కర్త వికర్త గహనో గుహః. గహనుడై గుహుడై గుహాశయుడై ఉంటాడు. ఒక క్లూ ఇస్తాను. కర్త గుహః, వికర్త గహనః. ఇప్పుడే చెప్పండి, కర్త ఎవరు, వికర్త ఎవరు? నో అని చెప్పే చాలా ఈజీ. థింక్ చేసి చెప్పండి. చేసేవాడు కర్త, కర్త కాదు. చేసేవాడు వికర్త. చేయి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేపించేవాడు కర్త. చేపించేవాడు కర్త. చేపించేవాడు కర్త, చేసేవాడు. ఎవరు గుహుడో మా లోపల అంతర్యామిగా పరమాత్ముడై కొలువై ఉండేవాడు గుహః. ఇంద్రియాలకు శక్తి ఇచ్చి చేయి ఇన్స్ట్రక్షన్ ను ఇచ్చేవాడు గుహః కర్త. గుహః కర్త, గుహః కర్త, గుహః కర్త. జ్ఞాపకం ఉండాలి. ఎవరు కర్త? చేయిని ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాడు. మా లోపల అంతర్యామిగా ఎప్పుడు కొలువై ఉండేవాడు గుహః. చేయి అని మా మైండ్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది? కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇంద్రియానికి పంపిస్తుంది. ఇంద్రియ దేవతలైన చేయబోయేవాడు వికర్త. ఆ ఇంద్రియ దేవుడే గహనః. ఇతడు గుహుడు, అతడు గహనుడు. ಸರ್ ಗುಹುಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗುಹಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. గుహః మా అంతర్యామి అయి చేయి అని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేవాడు. అతడుడే కర్త. చేయబోయేవాడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని ఇన్స్ట్రక్షన్ తో నేను సరే ఇలాగే చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి బొట్టులు పెట్టు అని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిన వారు ఎవరో కర్త అయిన ಗುಹುಡು. ಗುಹಃ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಕರ್ತ అయిన ಗುಹಃ. ಸರಿ, ಈ ಕೈ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿಂಗಾರ కుంకుమలద్ది ఈ కై ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ బొట్టు ఇడతಲ್ಲ, అది ఎవరో? చేతిలో పోయి ఒక ఇంద్రియ దేవతుడు ఉండాడే, ఎవరు వాళ్ళు? వికర్త. గహన అన్నో వికర్త. అర్థమైందా? కరణము మేము చేసే విధానమైన పూజ. కారణము ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి కారణము.
కస్తూరి మామి పూజ చేసేటప్పుడు ఇంకా బాగా నవ్వాలా. సార్ ఎంత చెప్పినా నవ్వకుండా ఉండకూడదు, ఇంకా బాగా నవ్వాలా అని కారణం ఉంటుంది. సరే, అనురాధ ఆంటీ వాళ్ళ కారణం ఇంకా బాగా సార్ మాట్లాడకుండా, సార్ ముందు సిలబస్ చేయండి అసలు తర్వాత మాట్లాడతారంట, చేయండి మొదలు సిలబస్ అని ధైర్యంగా చెప్పే ఇంకా ధైర్యం మాకు ఇవ్వాలా భగవంతుడా. ఇప్పుడు ఉండే ధైర్యం చాలు, ఇంకా ಧೈರ್ಯ ಇవ్వాలి. ಏನ್ ಬೈಕೋತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳೋದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಅರ್ಥ? ఏమైనా తిట్టుకుంటా, మీ గ్రూప్ లోనే ఉండదు కదా, నా ఏమైనా చెప్పుకుంటా. ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు పారాయణం చేస్తుంటే మీరు అర్ధ గంటలో మీ మీద తిరిగిపోతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ 1 hour అయిపోయా, ఇంకా నిలిపేస్తాం సార్. నాకు ఒక్కసారి క్లాస్ లో దిగితే నేనై ఉండను. నాకు క్లాసే ముఖ్యం, నాకు ఇదేది ముఖ్యం కాదు. నా ఫ్యామిలీకి నేను ముఖ్యత్వం ఇస్తాను. అందులో నేనే డౌట్ వేరే అడిగింది. అయితే మీ కారణం వేరే, మీ కారణం వేరే. మీ కారణమో కస్తూరి మామి నవ్వేకి ఏది కారణమో అదంతా చేసేది. ఏమి భగవంతుడిని అప్ప పరమాత్ముడా కాపాడు, నాకు నవ్వే శక్తి ఇవ్వు అంతే. నాకు ಧೈರ್ಯ ಇವು ಅನ್ನೋದು ఇంకొంచెం చాలా డీప్ కదా. ಸರಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಮಿ ಕೈ ಕುಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇವರು ಅನುರಾಧ ಮಾಮಿ 2 పుష్పాలు ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. మీ కరణం అది, వాళ్ళ కరణం ఇంతే. మీ కరణమో 2 పుష్పాలు వేసేది. కరణమా వేరే, కారణము వేరే. మరి మీ ఇద్దరిలో ఉండే కర్త ఎవరు? ఒకటే. మీ ఇద్దరిలో ఉండే వికర్త ఎవరో? ఒకటే కదా. వికర్తుడైన మీ చెయ్యి నమస్కారం చేసింది, వికర్తుడైన మీ చెయ్యి పువ్వులేసింది. కర్తుడైన మీ బ్రెయిన్ భగవంతుడిని నమస్కారం చెయ్యని చెప్పింది, కర్తుడైన మీ బ్రెయిన్ భగవంతుడినే అర్చనం చెయ్యని చెప్పింది. సో కర్తుడు వికర్తుడు అందరికీ కామన్ కదా. ఇంద్రియ దేవతలు వికర్తాలు. ఇంద్రియ దేవులకు ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని దాని ద్వారా కార్యం చేసేవాళ్ళు ఎవరు? గుహాశయులు అంటే గహనులు. మరి గుహుడు అందరిలో అంతర్యామిగా ఉండే కర్తుడు. ಒಪ್ಕೊಂತಾರಾ? ಈ ಕರ್ತ ವಿಕರ್ತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕರ್ತ ವಿಕರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ? ಉದ್ಭವ ಶೋಭಣ ದೇವ ಶ್ರೀಗರ್ಭ ಪರಮೇಶ್ವರ. భగవంతుడైన నారాయణుడు, భగవంతుడైన విష్ణుడు, భగవంతుడైన బ్రహ్మదేవుడు, మరి భగవంతుడైన శివుడు. నారాయణ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರು 4 ಜನನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರಣముగా కర్తుడుగా వికర్తుడుగా ఉండారు. ఒప్పుకోతీరా? కారణము అన్నదే పరమేశ్వర అనే శివుడు, కారణము అన్నదే ಶ್ರೀಗರ್ಭ అనే ಬ್ರಹ್ಮದೇవుడు, ಕರ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ಶೋಭಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಕರ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ಶೋಭಣವೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಷ್ಣು, ಕರ್ತ ಅನ್ನೋದೇ ಪರಾತ್ಪರುಡೈನ ಉದ್ಭವ ಅನ್ನೇ నారాయణుడు. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. అప్పుడంతా ఎగ్జామ్ లో ఉండే మా పేపర్ లో, ఇప్పుడంతా అదంతా లేదో ఏమో సిలబస్. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అది నాకు చాలా ఇష్టము. ఎందుకంటే అవుట్ వచ్చేది దానికి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గెర వేసేది అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఏ సైడ్ బి సైడ్ ಅಂಜಂಜಿ 5 ಏನೇನೋ ಕೊಡೋರು, ಇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋರು. ఇక్కడ అదే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. కారణము పరమేశ్వర, కారణము ಶ್ರೀಗರ್ಭ, ವಿಕರ್ತ ಶೋಭಣ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ತ ಉದ್ಭವ. ಇದೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗುಹ, ಇದೇ ವಿಕರ್ತಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗಹನ. Now you understood the concept of karanam, karanam, karta, vikarta, gahana, guha. నా లోపల ఉండి
ఇటువంటి కార్యాలు చేయి అని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేవాడు ఊహహ అన్నో కర్త. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ను తీసుకొని నేను నా చేయితో, కళ్ళుతో, ముక్కుతో, చెవులతో, పంచేంద్రియాలతో, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలతో, పంచ కర్మేంద్రియాలతో నేను కార్యము చేస్తాను అనేదే ఏమి కారణము. ఏది కారణము? బ్రహ్మదేవుడు ఏదో ఒక కారణము మాకి పెట్టింటారు, దానివల్ల నేను కరణము చేస్తాను. ఆ కరణానికి అధిపతి పరమేశ్వరుడు, నా కార్యానికి అధిపతి. అదే నా ఆలోచనానికి అధిపతి బ్రహ్మదేవుడు. అదే ఆ ఆలోచనను వచ్చిన చోటులోనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు కదా, నా లోపల అంతర్యామి అయిన వాడు అతడే విష్ణుడు. క్షోభరహితుడు అతడే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాడు. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ జనరేట్ అయ్యేకి ముందు నేనుండాను నీ లోపల ఆత్మస్వరూపంగా చైతన్యముతో నేను ఉండాను. శవమైతే ఇదంతా ఏమీ అయ్యలేదు కదా, శవము లేదు, శివము కదా, మంగళ స్వరూపము. నేను ఉండాను అని ఒక చైతన్యుడు అందరికీ వెనకలో ఉంటాడు కదా, బ్యాక్ బోన్ లాగా, అతడే ఉద్భవుడు. దానికే పరమాత్ముడు లాగానే ఆత్మానికి పుట్టు లేదు, చావు లేదు అని చెప్పేది. సింపుల్ కదా. ఉద్భవ అంటే ఏమి? తల్లిదండ్రి లేదు, పుట్టు లేదు, చావు లేదు, ఏమీ లేదు. ఆత్ముడికి తల్లిదండ్రి ఉండారా? పుట్టు చావు ఉందా? Paramatma's definition is exactly is equal to Jivatma. Is it not? Alva? Understood? Udbhavaha, Shobhano Devaha, Shrigarbhaha, Parameshwaraha, Karanam Karanam Karta, Vikarta, Gahano, Guhaha. ఇటువంటి పరమాత్ముడు 4 రూపములో మాలో ఉండి వ్యవస్థానః మమ్మల్ని వ్యవసాయం చేసేకి, వ్యవస్థాపితమైన వ్యవసాయం చేసేకి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం సుమాంటి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. బాయ్. ಸರ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೌದು, ಸಾಕು ಬಿಡಿ. చెప్పిస్తానులే, పర్వాలేదు. 8, 9, 8:30 వరకు చెప్పిస్తాను అంటే నో ప్రాబ్లం. నాకు కూడా కొంచెం మనసుకు సమాధానం ఉంటుంది, ఏమో చేశాను. ఎందుకంటే క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేయకుండా ఉండినప్పుడు చేసేది ఏం పెద్దది కాదు, పర్వాలేదు చేపిస్తాను. ఒకటి చేసిస్తాను. ఓకే. వ్యవస్థానః సంస్థానః. ఒక్క నిమిషం, అందరూ ఎక్కడ పోయారు? ఇక్కడే ఉన్నారా? ఏం కస్తూరి ఇంకా ఇంట్లో అందరూ బిజీగానే ఉన్నారు. ఏం తిట్లా ఉంటారు? సార్ ఎటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారని తిట్టేకి కూడా మాకి స్వతంత్రం లేదు. అటుపోయి ఇటు వచ్చిస్తారు సార్. పర్వాలేదు, లేటాగే బన్నీ సార్, కొంచెం ఏమో మాట్లాడుకుంటాం. లేదు సార్, ఏమి తిట్టలేదు సార్ మేము. మీరు తిట్టితేనో పర్వాలేదు, కొట్టతేనో పర్వాలేదు, మీకు అన్ని లైసెన్స్ ఉంది. మా అమ్మలాగా మీరు అందరూ మా అమ్మ ఇక్కడ తిట్టండా కొట్టండా. మీ సమక్షంలోనే నేను ఒకసారి నవ్వుతాను, ఒకసారి ఏడుతాను, ఒకసారి ఏడిపిస్తాను మిమ్మల్ని టీచింగ్ లో, అంతే కదా. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ. మీరు చేసిన కృషి, చేయబోయే కృషి, ದುಡಿಯೋದು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು. ವ್ಯವಸ್ಥಾನಃ సంస్థాన, స్థానదో ధ్రువః. ధ్రువః అంటే సత్సంగము అన్నమాట. ఇక్కడ ಧ್ರುವಃ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಧ್ರುವಃ ಅಂದ್ರೆ భగవంతుని తప్ప ఇంకేమీ లేదు అనే సత్సంగము ఉండే ఒక సంఘ జీవము. స్థానదో ధ్రువ, ధ్రువ స్థానమన్నా
ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ సత్సంగ ಅನ್ನೋದು ఇరుతే సంస్థాన ఏది సంస్థానము అంటే నా వల్ల నేనే ఒక కోటೆಯನ್ನ బిల్డ్ ಮಾಡ್ತೀನಿ బట్ యు షుడ్ బి కేర్ఫుల్ ఎనఫ్ యువర్ కోಟೆ షుడ్ నాట్ బి లైక్ లౌకిక కోಟೆ యువర్ కోಟೆ షుడ్ బి అండ్ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಲೌಕಿಕ ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಬು ಬಾರು ಕ್ಲಬ್ಬು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು లేదు విష్ణు సహస్రనామము నిత్యానుసంధానము పారాయణము ఉపన్యాసానికి పోవాలా ఇక్కడ కచేరీ ఉంది పోవాలా అక్కడ ఏమో పూజ ఇచ్చిండారంట మా ఫ్రెండ్ పోవాలా మీకు ఏది సత్సంగం నచ్చుతుంది ఆ సంగమా ఈ సంగమా ఈనాడు లేడీస్ క్లబ్ రేపు హెచ్ఎస్ఆర్ లేడీస్ క్లబ్ మన్నాడు కోరమంగళ లేడీస్ క్లబ్ అక్కడ ఎంత పెగ్గేశారు ఎంత బాట్లో ఎంతెంత బాట్లు ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ఎంత ఇస్పిట్ ఆడారు అటువంటి క్లబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఉందా లేదా ಅದು సంగమే దుష్ట సంగం చెప్పరాదు వాళ్ళకది సిస్టమే ఇప్పుడు వాళ్ళకి డ్రింక్స్ ఇష్టమైంది అంటే వాళ్ళకి అది నచ్చింది అన్నమాట అది ఎలా మీరు దుష్ట సంగం అని చెప్పగలరు వాళ్ళకి అది నచ్చింది సో ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ఒప్పుకోతీరా మా ప్రభావము అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీకు తెలుసా అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను మై ఫ్రెండ్ హీస్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ లుకింగ్ హీస్ వెరీ స్మార్ట్ హీ గోస్ టు ట్రిప్ టూర్స్ చాలా నాకు ఆత్మ విషయాలన్నీ పంచుకునే ఫ్రెండ్ ఓకే వన్ డే హీ వాస్ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు యూ వెరీ బ్యాడ్లీ వివేక్ ప్లీజ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ సమ్ ఆఫ్ మై సారో థింగ్స్ విత్ యూ ఐ ఫీల్ సో రిలాక్స్డ్ అన్న నా హోదే మನೆಗೆ వాట్ హ్యాపన్ నువ్వు పిహెచ్డి ఫీల్డ్ ట్రిప్ పోని అక్కడ ఇక్కడంతా పోతావు కదా నీకేమి ఇబ్బందిగా ఏದು ಸಂಭವಿಸಲೇದಾ ಏನಿ ಕಹಿ ಘಟನೆನೇ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಹೇಳು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಥಿಂಗ್ he told ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು whenever I go out of my home alone some of the other people approach me in a different way they think I am a gay they approach me only for the life of physical connection అటువంటి అప్రోచ్ ఏ ఉంటుంది నేను అంత బ్యాడ్ గా ఉండానా లేకపోతే నా వల్ల సంస్కారం లేదా నా లోపల అటువంటి ఐడెంటిటీ ఉందా ఏమైనా నువ్వు ఇంత వర్షం నా దగ్గర ఫ్రెండ్షిప్ పంచుకొని నువ్వు ఎప్పుడు అటువంటి ఒక రియాక్షన్ నీ దగ్గర లేదు లేకపోతే నీ దగ్గర నాకు లేదు నా దగ్గర నీకు లేదు ఏమిటికి ఇలా నన్నని వాళ్ళు అప్రోచ్ చేస్తారు ఎనీవే హీ హాస్ అవాయిడెడ్ దెమ్ నేను చెప్పాను చూడు మేము ఎలా ఉంటామో అది బయటలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే నేను పోయి ఆ డ్రైవర్తో చోటి ఆ కారు కూకుంటేనే నా వైబ్రేషన్ ఆ డ్రైవర్కి తగులుతుంది ఆ డ్రైవర్కి ఏమో మనోభావన ఉంటేనో అదంతా డైల్యూట్ అయిపోతుంది ఏమైనా వికారం వాళ్ళలో ఉండొచ్చు యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ఎనీబడి ఆ వికారం డైల్యూట్ చేసే వికరణము మా దగ్గర ఉండాలి ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్ అదర్స్ బట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద సిచ్యుయేషన్ నువ్వు ఫర్మ్గా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి ఏమిటికి నిన్ను అప్రోచ్ చేయగలరు ఎంత ధైర్యం ఉంటుంది వాళ్ళకి నువ్వు ఫర్మ్ లేదంతే ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్ మిస్టేక్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యువర్ మిస్టేక్ యూ బీ ఫర్మ్ ఎనఫ్ యూ డోంట్ గివ్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ గివ్ అప్ మనీ కావాలన్నా ఓ ప్లీజ్ సహాయం చేయి హ్యూమానిటీ వాళ్ళకి కావాలన్నా సహాయం చేయి బట్ డోంట్ గివ్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు నీ పర్సనల్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర పంచుకొని నాకు ఫ్యామిలీ లేదు నేను ఒకటే ఉంటాను అది ఇది అందరి దగ్గర నువ్వు స్పీకర్ వేసి చెప్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు
పడావు, నీ వెనకలో ఎవరు లేదు అడిగేకి, నీ ముందులో ఎవరి లేదు అడిగేకి, సరే దురుపయోగం చేసుకో అని అప్రోచ్ చేసేది సహజమే కదా. దప్పడా ತಗೊಂಡು ಗೊಡ್ಲು ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ಕೊ, ನಾನು బాయ్ బడక, బట్ ఐ డోంట్ సే ఎనీథింగ్. నేనేమైనా ఎవరి దగ్గర మాట్లాడితేనో భగవద్ విచారంగానే మాట్లాడతాను కాబట్టి నా పర్సనల్ విచారమే రాదు. అప్పుడు ఏమనిస్తుంది వాళ్ళకి, ఇది సామాన్య మనిషి కాదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాళ్ళకి ఒక భయం వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ యోర్ హ్యాండ్ హౌ మచ్ లీనియన్స్ యూ గివ్ దెమ్. If they feel that you are an approachable person, definitely they will approach you. So ఇది నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకోవాలా కాబట్టి ఎవరినో కరెక్ట్ చేసేది కాదు. ఇదే మాది వ్యవసాయ. Until you are correct in your vyavasaya, you cannot blame some others. Then vyavasthanaha, when your vyavasaya is very correct, you are always placed in a right place. ఒప్పుకోతీరా? నేను దివ్యదేశం వెళ్ళాలా అని సంకల్పం చేసి వెళ్ళేటప్పుడు నా వ్యవసాయం చేస్తాను. ఏది డ్రైవర్ నాకు చిక్కినా ఆ డ్రైవర్ని నేను నాలాగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాను, ఎంత అయితో అంతే. చూడప్ప, నేను వ్యాసంగానికి వెళ్తా ఉన్నాను, దివ్య దేశాలు పోయే జాగము అంతింతే జాగం కాదు, వాళ్ళకి కావాలనో లేదో నాకు తెలీదు. ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్ అబౌట్ ద దివిడేషన్స్. ఏమి వికారాలం వాళ్ళ దగ్గర ఉండినా అదంతా డైల్యూట్ అయిపోతుంది. ಭಗವದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ದೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಕಾಯಿತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಭಗವದ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಸೋತೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ he will have the plans how I can use this fellow ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಹೋಟ್ಲ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, I will only search a good hotel to you so that మీరు సురక్షితంగా ఉండాల. ఇటువంటి హోటల్ పోతే ఏమేమో మాల్ ప్రాక్టీస్లో అక్కడంతా ఉంటుంది, వద్దు సార్, నేనే చూసుకుంటాను. ముందుగా మా అటైర్ చూస్తేనే భయం పడతారు, రెండవది మాటలు వచ్చిన ఆ మాటలు గ్రహిస్తారు. జగత్ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ఒక్క కళ్ళు కాదు 100 కళ్ళు. ద టైమ్ ఐ లీవ్ మై హోమ్, ద టైమ్ ఐఎమ్ సెపరేట్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ అండ్ మై వైఫ్, 100 అబ్జర్వేషన్స్ విల్ హ్యాపన్. నేను అప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అప్పుడు చాలా బిగిగా ఉండేవాడు, ఇతడిని ఏదో హోటల్లో తీసుకొని పోయి వేసేది అది మా జవాబారి కాదు. మంచిగా వాళ్ళని చూసుకోవాలి, జవాబారి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. నేను ఇయ్యలేదో, నన్ను చూసుకోను అంటే జవాబారి ఉండదు. నా వర్తన వ్యవసాయం ద్వారా వ్యవస్థానము తానే వస్తుంది. సరైన స్థానానికి డ్రైవర్నే నన్ను తీసుకొని పోయి పెడతాడు. ఒప్పుకుంటారా? వ్యవసాయ వ్యవస్థాన. ఫ్రమ్ యువర్ వ్యవసాయ యువర్ వ్యవస్థాన విల్ హ్యాపన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. దెన్ సంస్థాన. అప్పుడు ఆ డ్రైవర్ కు నాకు మంచి ర్యాపో ఇప్పుడు ఏర్పట్టింది. ఓకే, అండ్ డ్రైవర్ విల్ బికమ్ మై సంస్థాన. నౌ ఐ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ మై డ్రైవర్ వెరీ ఈజీలీ. ఐ కెన్ బిలీవ్ హిమ్. ఏంటంటే నా టేస్టు, నా అప్రోచు, నాది ఏమి, నాది టేస్టులు ఏమి, ఎటువంటి ప్లేస్కి నేను వెళతాను, ఎటువంటి నేచర్ నాది, అంత గొప్పగా ఇప్పుడు ఆ డ్రైవర్కి తెలిసింది. ఓకే, నౌ సార్ నేను తీసుకొని పడతాను, యూ డోంట్ వరీ, ప్లీజ్ డోంట్ గో అండ్ ఆస్క్ హియర్ అండ్ దేర్, ఐ విల్ ప్లాన్, డోంట్ వరీ, మంచిగా మీరు మీ పని ఏమో చేసుకొని రండి. ఎటువంటి వికారానికు అతడు వికారము ఒకటే పోయా, అన్ని వికారాలు ఉంటుంది చుట్టూలో, అది కూడా రాకుండా he himself will become a protector to me. సంస్థాన వాడే అన్ని చూసుకుంటాడు. సంస్థాన ఇదికే స్థానదో ధ్రువ. ధ్రువ స్థానము మా వ్యాసంగముతో మాకి కలుగుతుంది. ఇదంతా చేసేది ఏది? మాలో ఉండే
వ్యవసాయము అనే భక్తి. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా? ఎక్కడైనా పోవచ్చు, ఎవరినైనా మాట్లాడొచ్చు, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ చెడవాళ్ళ అటువంటి జడ్జిమెంట్ నాకు వద్దు. కావాలన్నా రత్న ఆంటీ, ఎన్నో జనాల్ని మీరు చేస్తారు మీ జీవితంలో, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళ చెడవాళ్ళ అటువంటి జడ్జిమెంట్ తో కూర్చుంటే జీవితము గడిపేకైతుందా? చెప్పండి, గడిపేకైతుందా? నా వ్యాసంగము సరియాಗಿ ನನಗಿದ್ರೆ, నా వ్యవసాయము ఏమి అని నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే, నేను ఏమిటకు పోయి ఆ వాళ్ళని మంచి వాళ్ళ చెడవాళ్ళ అని జడ్జ్ చేయాలి? చెప్పండి. అన్ని కంట్రోల్ నా పైన వచ్చేస్తుంది కదా, నేను కంట్రోల్ చేయొచ్చు కదా. ఇది వచ్చేది ఎప్పుడో భక్తి మార్గంతో ధ్రువంలాగా ఎవరు ఉంటారో ఆ స్థానతో ధ్రువుడైన భగవంతుడిని భక్తి మార్గము మా వ్యవసాయాన్ని మొదటి స్టెప్ లో కరెక్ట్ చేసి వ్యవస్థాపకమైన స్థానాన్ని కలిగించి, మాకే ఒక సంస్థానము అంటే మాకే ఒక గ్రూపు, మాదే ఒక వరల్డ్, మాదే ఒక సరౌండింగ్ లాగా చేపిస్తుంది. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా? నా సరౌండింగ్ ఏమి మీకే తెలుసు. ఇప్పుడు నా సరౌండింగ్ ఏమి, పొద్దున్నే లేస్తే ఏదో ఒక బ్యాచ్, భాగవత బ్యాచ్ 5 to 7, ఆమెటికి నా సరౌండింగ్ ఏమి, యూనివర్సిటీ పోయేది, నాదేమో వ్యాసంగం చేసేది. ఆమెటికి నా సరౌండింగ్ ఏమి, నా డాన్స్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ వస్తారు, వాళ్ళకి డాన్స్ నేర్పించేది. మళ్ళీ నా సరౌండింగ్ ఏమి, నా వైఫ్, నా మదరు, నా ఫాదర్. తర్వాత నా సరౌండింగ్ ఏమి, ఎక్కడికో పోయేది లేదు, వచ్చేది లేదు. తర్వాత మళ్ళీ ఇటువంటి క్లాసులు. తర్వాత ఏమైనా నేనే నాకు ఇష్టమైన రామాయణమో మహాభారతమో లేకపోతే హరివంశమో ఏమో చదివేది. ఇప్పుడు నా సరౌండింగ్ ఏమి, ఎవరు డిజైన్ చేశారు? అమ్మ డిజైన్ చేసి ఇచ్చారా? నాన్నగారు డిజైన్ చేసి ఇచ్చారా? నా వైఫ్ డిజైన్ చేసి ఇచ్చారా? లేకపోతే నేను డిజైన్ చేసుకుంటున్నా? నేను డిజైన్ చేసుకోలేదు. సంస్థాన ధ్రువ, నాలో ఉండే స్థానదో ధ్రువ అనేది మళ్ళీ సంస్థానము నాకు చేపించింది. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా? అందరికీ వరల్డ్ ఉంటుందా లేదా? ಗಂಡ ಮೂರೊತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆನೇ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? So you should know how to design your space, how to design your time, because if your vyavasaya is on the bhakti marga vyavasaya, and that vyavasaya will give you a sthana in bhakti marga, that is samsthana, then vyavasaya vyavasthana, then samsthana is your own time and space. Samsthana అదంతా ధ్రువుడులాగా, ధ్రువు నక్షత్రుడులాగా ನಿನಗೆ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವ వెలుగుతుంది ಅಲ್ವಾ? ಧ್ರುವ ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟ್? ತಂದೆಯ ಮಡಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಧ್ರುವನಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಧ್ರುವ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ಮದರ್ ಸೇಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪ, ಹೋದ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ. ಜಗತ್ಪಿತನಾದಂತಹ ಅನಂತ ಕಾಲದ ಪಿತಾ ಒಬ್ಬ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮಡಿಯನ್ನ ಹುಡುಕೋ ಹೋಗು. So he wanted a lap of father, not this Uttanapada. He wanted a lap of the father who is highest of all the father, Alva Godfather. And finally he got the lap. Finally he says, hey Bhagavanne, ninnalli satsanga bitre ninna vaikunta nanage beda. That is why where is Dhruva placed? In the midst of Shimshumara Chakra. ಅಲ್ವಾ? ಶೈಶುಮಾರಂ ಅನ್ನೋ ಶಿಂಶುಮಾರ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಮಂಡಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸತ್ಸಂಗ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ
ವ್ಯವಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸ್ಥಾನದೋದ್ಧ್ರುವರಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಪರರ್ದಿಹಿ ಪರಮಃ ಸ್ಪಷ್ಟಃ ತುಷ್ಟಃ ಪುಷ್ಟಃ ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ. ಅಂತಹ ಸತ್ಸಂಗಿಗಳಾದ ಆತ್ಮಗಳು ಶುಭೇಕ್ಷಣಃ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮಂಗಳತ್ವಮು ಅಶುಭಮು ಅಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಗುಣಿಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಅಶುಭ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಅಮಂಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಸೋಮೆನಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲನೇ. ಶುಭೇಕ್ಷಣ. ಆ ಶುಭೇಕ್ಷಣರಾದಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರದ್ದು? ಪರರ್ದಿಹಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರರ್ದಿಹಿ? ಸ್ಮಿತಾ, ವನಿತಾ, ఉసరే ಇಲ್ಲ. వేదశ్రీ, పద్మ ఆంటీ ఎక్కడున్నారో తెలీదు. ఇదిరా స్మిత, వెరీ గుడ్. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರರ್ದಿಹಿ? ವಿಜಯ ರಾಘವನ್ ಮಾಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪರರ್ದಿಹಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಇದೇ ನಾನು ಕಳ್ಸಿರೋ విశిష్టమైన బుద్ధులు. నిర్దిష్టమైన బుద్ధులు. సో ఇంచుమించుగా ఆన్సరే, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి. ఇదే ನಾನು ಕಲ್ಸಿರೋ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಪರರ್ದಿಹಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಮಿತನಿಗೆ. ಏನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ಸಿರೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ. పరమ ఐశ్వర్యం కలవాడనే సార్ అర్థమా? పరమ ఐశ్వర్యం కలవాడు అని అర్థమా? మీరు ఎప్పుడో ఐశ్వర్యం తోటలోనే ఉండండి, బయటికి రాడ్డా. అప్పుడు నుంచి ఐశ్వర్యమే ఒక ఆన్సర్ గా పెట్టుకోండి. లేదు సార్, నేను చెప్పలేదు సార్ ఐశ్వర్యం అనేది. అప్పుడు ఐశ్వర్యమే చెప్పింది కదా అనురాధ అంటే. ఆన్సర్ ఐశ్వర్యమే చెప్పారు. పరర్దిహి ఇండిపెండెంట్. స్మిత, దట్ ఇస్ ద సంస్కృత వర్డ్. పరర్దిహి ఇండిపెండెంట్నెస్, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಪರರ್ದಿಹಿ. ಪರಾರ್ದಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಪರರ್ದಿಹಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಪರಾರ್ದಿಹಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಪರರ್ದಿಹಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ, ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್? When you are good at Vishnu Sahasranama, why do you want to MS Subbulakshmi's record? Tell me. She has reached Meru Parvata. Okay, good. MS Samavaru చాలా గొప్పగా పాడారు. ఏమిటి? విష్ణు సహస్రనామాన్ని. మీరు మీ విష్ణు సహస్రనామం రెండర్ చేసేకి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే ఆమె రికార్డింగ్ ఏమిటి? నచ్చి వేసి పాడితే సరే, మరి ఆమె రికార్డ్ పాడితేనే నేను పాడేది అన్న ఏమైనా నిబంధన ఉందా? స్మిత కెన్ సింగ్ విష్ణు సహస్రనామం ఆన్ హర్ ఓన్ బికాస్ యువర్ వ్యాసంగ ఇస్ సో ఫర్మ్. యు ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్. ఓకే, ఆ తర మీ వ్యాసంగము మీ వ్యవసాయము ఫర్మ్ గా ఉంటే యు విల్ బికమ్ పరర్ది. యు కెనాట్ బికమ్ పరార్ది. మీ భక్తి మార్గము మీకు ఫర్మ్ గా ఉంటే, కస్తూరి మామి పరర్ది తానే మీకు పరార్దియా? లేదు కదా. పరర్దిహి ఎటువంటి ఆత్మలు శుభేక్షణ, అన్ని క్షణాలు శుభంగా ఉండో వాళ్ళు ఏది కాలానికు పరార్దిహి కాదు. కాలము చూసుకొని విష్ణు సహస్రనామం స్టార్ట్ చేయాలా, కాలం చూసుకొని కాంపన్సేషన్ తీసుకోవాలా? అయ్యో ఈనాడు వద్దు అంటే యమకాలము, గుళిగంట కాలము, అదేమో కాలాలు చెప్తారు కదా, దానికి ఈనాడు క్లాస్ వద్దు. అటువంటి కాలం చూస్తా ఉంటే ఏది ಕ್ಲಾಸು ನಡಿಸ್ತುಂದಾ? ಕಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕಾಲಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ అల్వా. సో మీ వ్యవసాయం కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే మీరు పరార్దిహి కాదు. ఇండిపెండెంట్నెస్,
యు ఆర్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీథింగ్. పరమ స్పష్ట. స్పష్టము అంటే నేను ఎలా స్పష్టంగా మాట్లాడతానో అలా. స్పష్టంగా మాట్లాడతానా? బాయ్ బిట్రే బరీ తప్పు. అంతా తెలుగు మాట్లాడుతీరా? స్పష్టమా? మీరే బోర్డు వేసుకోవాలా కదా. మీ తెలుగు విధి 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 ఇంచుమించుగా నాకే మర్చిపోయింది ఇప్పుడంతా. తెలుగు మాట్లాడకే అసహ్యంగా ఉంది. ಸ್ವಲ್ಪದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನುರಾಧ ಅಟ್ಟಿ ನಾನು తెలుగు ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. అంత స్పష్టమైన తెలుగు. మిస్టేక్ చేస్తేనో స్పష్టంగా చేస్తాను కదా, నాది గొప్పతనం అది. మిస్టేక్ చేస్తేనో కరెక్ట్ గా మిస్టేక్ చేస్తాను. స్పష్టము ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి భాషలో? సత్యము ఉంటే స్పష్టం వస్తుంది, ಅಸತ್ಯము ఉంటే ಸ್ಪಷ್ಟಂ ರಾದು. ಒಪ್ಕೊಂತಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರೋದು ಸತ್ಯ ಸಾರಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ స్పష్టతే ಇಲ್ಲ. నా తెలుగులో స్పష్టము లేదు, అక్షరాల ఆట అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ పోతా ఉంటుంది. మరి నేను చెప్పబోయే విషయంలో స్పష్టం ఉంది. ಒಪ್ಕೊಂತಾರಾ? ರತ್ನ ಆಂಟಿ ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಅಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 4 hours కంటిన్యూస్లీ. ఎందుకంటే విషయం సత్యంగా ఉంది, అసత్యముగా పలుకును కదా. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ one who has know what is the truth. One who knows the truth will always speak in a ಸ್ಪಷ್ಟ manner. అస్పష్టత ಅನ್ನೋದೇ ఇరಲ್ಲ. ఒప్పుకోತೀರಾ? మంచిగా చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరంతా మౌనం వహిస్తారు. ఏమిటికి? ఏమిటికి? అసత్యం పలకరాదు అని. స్పష్టత లేక. స్పష్టత ఆలోచన స్పష్టత లేదు అని చెప్పకూడదు, స్పష్టంగా ఇవ్వాలని. అంత ఆలోచన సత్యంలో మిమ్మల్ని మీరు వేసుకొని ఆలోచన చేస్తారు. ఓకే, మీ మౌనం కూడా అప్పుడు నాకు ఉత్తరమే, అది తెలుసా? దానికి అని మౌనం వహించరాదు, చెప్తా ఉన్నాను. మీ మౌనం కూడా ఆ ఆలోచన ఉంటుంది. సార్ ఇటువంటి ధర్మ ప్రచన వర్షలో ఓకే సరే 15 minutes. பாதி ஸ்லோகம் ஆயிக்கிறதா? பாதி ஸ்லோகம் போட்டு வருவாங்க. ఓకే 5 minutes வந்து. మా అమ్మకి మాట్లాడి చాలా అయింది. నీ రోజు తీసుకోవా చెప్తా ఉన్నా. వందే ஷோர். மிக்க நேரத்தில் எப்படியாமா ஒரு நிமிஷம் வந்து செய்யும். ఓకే 1 నిమిషం ఎల్బిట్టే. స్పష్టము. ఇప్పుడు మేము మౌనము వహించిన ఆ సత్యంతో తోటి ధర్మంతో తోటి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి క్వశ్చన్ కి ఎలా ఆన్సర్ సమాధానం ఇవ్వాలా? కరెక్ట్ గా గొప్పదైన సమాధానం ఇవ్వాలా, లేకపోతే అది మ్యాచ్ అయ్యలేదు. దానికి ఆలోచన చేస్తారు కదా, అదే ఆ స్పష్టత్వము అనేది సత్యంలో ఉంది. ఒప్పుకుంటారా? ఎప్పుడు మీరు డిపెండెన్సీ లేదో అప్పుడు సత్యము అనేది మీ లోపలనే ఉంది. ఎప్పుడు సత్యం ఉందో అప్పుడు స్పష్టము ఉంది. ఎంతో మౌనంలో స్పష్టం ఉంటుంది తెలుసా మీకు? మాట్లాడితేనే స్పష్టం కాదు, మౌనం వహిస్తేను స్పష్టత అనేది ఉంటుంది. ఉంటుందా లేదా? మౌనం వహిస్తేను దాంట్లో స్పష్టత ఉంటుంది. ఏమిటంటే సత్యంలో మీరు ఆలోచన చేసి మౌనం వహిస్తారు. చెప్పాలా, ఏమైనా చెప్పాలా, సమాధానం ఇవ్వాలా అంటేను ఎటువంటి సమాధానాలు ఇచ్చేది అని సత్యం ద్వారా ఆలోచన చేస్తారు. అదే మీ స్పష్ట, మీ తుష్ట. తుష్ట అంటే ఏమి? పుష్టికరంగా ఉండాల.
మీరిచ్చే ఆన్సర్ భోజనంగా ఉండాలి. కరెక్ట్ కదా? అనురాధ అంటే ఏమో ఆన్సర్ ఇస్తారు. తృప్తిగా ఉండాలి. ఆ? తృప్తిగా ఉండాలి. తృప్తిగా, పుష్టి ఇవ్వాలా, స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వాలా. అయ్యయ్యా ఇటువంటి ఆన్సర్ అనిపించకూడదు. అటువంటి ఆన్సర్ ఎవరైనా ఇస్తారా? చెప్పండి. భాగవతంలో ఎన్నో క్వశ్చన్స్ అడిగాను ఇప్పటి వరకు, ఎన్నో ఆన్సర్ మీరు ఇచ్చారు. విష్ణు సహస్రనామంలో ఎన్నో క్వశ్చన్ నేను అడిగాను, ఎన్నో ఆన్సర్ సమాధానాలు మీరు చెప్పాలి. పుష్టికరంగా ఉందా లేదా? దానికే మీరు నన్ను గమనిస్తే, ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ మీ, I never tell anybody your answer is wrong. Did I tell anybody that your answer is wrong? I just tell maybe your way of thinking, angle is different. I would have not thought in that angle. అంతే నేను చెప్పేది. దగ్గరికి వచ్చారు, ఆన్సర్ దగ్గరికి వచ్చారు, కొంచెం ఆలోచన చేయండి. 50% ఆన్సర్ ఇచ్చారు, ఇంకొంచెం ఆలోచన చేయండి. 10% అంతే మీ ఆన్సర్, ఇంచుమించుగా ఆన్సర్. కమాన్, థింక్ అలా చెప్తానే. కాబట్టి రాంగ్ అని చెప్పేకి మా సనాతన ధర్మంలో జాగం లేదు. ఎటువంటి ఆన్సర్ మీరు సత్యంలో నిలిచి ఇచ్చినా అది ఆన్సర్, అది తప్పు అనిపించరాదు. అనిపిస్తుందా? ఏమిటంటే మీ పర్సనల్ సంగతిలు అక్కడ లేదు, అసత్యమైన లౌకికమైన సంగతిలు అక్కడ లేదు, వ్యవహార జ్ఞానమైన నిత్య సంగతిలు అక్కడ లేదు. సత్యంతోటనే మీరు ఆలోచన చేస్తారు అంటే మీ నోటులో వచ్చే ఆన్సర్లు అంతా సర్వసుభిక్షమైన ఆన్సరే. అది ఎప్పుడు పుష్టితాన్ని ఇచ్చేది. కరెక్టా? అదే ఇది చెప్పేది. ಪರದ್ದಿ ನಿಪ ಹುಷಾರಮ್ಮ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಈಗ? ಯಾಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪರರ್ದಿಹಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ సంబడి, పరమ స్పష్ట, మీ సత్యవాక్యులు స్పష్టంగా ఉంటుంది. తుష్ట, బలము ఇస్తుంది. పుష్ట, భోజనముగా మీకు సంతృప్తి, రత్నాంటి చెప్పిన లాగా సంతృప్తి కలుగుతుంది. శుభేక్షణ, అటువంటి ఆత్మాలకి ಅಶುಭ ಕ್ಷಣಾಲೇ లేదు. ಅರ್ಥಮೈಂದ? ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿರೋದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವ ಪರರ್ಧಿ ಪರಮಃ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಶುಭೇಕ್ಷಣ. మా వ్యవసాయము, మా ವ್ಯಾಸಂಗము, ನನ್ನ ದುಡಿತ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ದುಡಿತ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಡಿತವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನೋ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಜಗತ್ತು, ನನ್ನ ಟೈಮ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾನು ಕಟ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಟೈಮ್, ನನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಧ್ರುವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶುಭೇಕ್ಷಣ, ಅಮಂಗಳ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರಲ್ವೋ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪರಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮಾತುಗಳು ತುಷ್ಟ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪುಷ್ಟ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಆದಂತಹ ನಾಮಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಾಮಾವಳಿ? ಉದ್ಭವ, ಯಾರಿಗೆ ಆದಿ ಅಂತವಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು ಏನು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದಂತಹ ಜನನ ಮರಣ ಕಾಲಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಕ್ಷೋಭೆಯಿಂದ ಕ್ಷೋಭಣನಾಗಿ ಇದಾನೋ, ಸಹ ದೇವಾದಿ ದೇವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಲಿ, ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಗರ್ಭನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರಮೇಷ್ಠಿಯಾದ ಶಿವನೇ ಆಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಶಿವನು ಕಾರಣರೂಪಿಯಾಗಿ, ಕರ್ಣರೂಪಿಯಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಕಾರಣರೂಪಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ತಾರೂಪಿಯಾಗಿ, ಗುಹನಾಗಿ, ಗಹನಾಗಿ, ಆ ವಿಕರ್ತನನ್ನು ಕರ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವನಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೂಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ బరల. అది ఎప్పుడు వస్తుందో అలాగే వస్తుందంతే. మళ్ళీ చెప్పండి అదినేని నాకే రాదు, ఖచ్చితంగా రాదు. వేరే విధంగా అయినా కావాల్సి ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, బట్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? ఓకే, this is about 41st and 42nd shloka. Good, at least we finished forcibly. We finished. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? You have still 15 minutes. 15 minutes లో ఏమి అయ్యలేదో మా అమ్మ పిలుస్తానే ఉంటుంది, అది వేరే విచారము. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. డోంట్ వరీ, డోంట్ హరీ అప్ అనురాధ. మా అమ్మ పిలిచేటప్పుడు అంత ఫోర్స్ లో పిలుస్తుంది, తర్వాత మర్చిపోతుంది. డోంట్ వరీ, షీ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ దట్. ఏమో మించిపోనట్లు ఏమీ లేదు, అక్కడ కూర్చుంటుంటారు అంతే, ఏమీ మించిపోయేది లేదు అక్కడ. చెప్పండి, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. So we finished 41 and 42. See, I want to take up this Vishnu Sahasranama little faster. Faster means like continuous. So that అన్ని అర్థాలు ఇప్పుడు మీకు ఏ స్టేజ్ లో వచ్చారంటే 40, 40, 50 ఇలా 10, 10, 10 చేసుకొని పోతాం కదా. ఇప్పుడు ఏది స్టేజ్కి వచ్చారు మీరు అంటే చాలా బాగా మంచిగా అది ఎలా లోపల ఫిలాసఫికల్ ఐడియాస్ తీసుకోవాలా అని పక్వత వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ చేస్తే బాగుండదు, ఎంత డ్రాగ్ అప్ప చాలించుకోవాలా అనిపించకూడదు, ఇంకా చెప్పాలా అనిపించుకోవద్దు. ఆ చోట్లోనే we have to finish this. In this heat itself we must finish it. So మించుమించుగా ఇంకా ఒక 2 months క్లాసు మీకు అర్థాలే చెప్తాను. 2 months అయితే 8 క్లాస్ అని అనుకోండి, లేకపోతే 10 classes. ఓకే, టిల్ ఇతీదం కీర్తనీయస్య నాన్ స్టాప్ గా అర్థము చూస్తాము. ఓకే, తర్వాత కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని ముకుందమాలను చూసుకొని పోతాం. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? షల్ వి ఫినిష్ ద క్లాస్ టుడే? ఓకే, సారీ ఇది కాలేదు పారాయణము, బట్ గుడ్ దట్ వి కవర్డ్. అర్థాలు గ్రహించేదే ముఖ్యంగా ఉద్దేశంగా పెట్టుకుండా. లెట్ us not divert anything. If any diversion, then again అర్థాలు పోగొట్టుకుంటాము. So the more we get into meaning, the fast we finish. It's not about fast. ఏం సిఏ ఎగ్జామ్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ అలా లేదు. ఏమంటే ఆ ఒక ట్రాక్ లో పోయిడిస్తే అయిపోతుంది దానికి. ఓకే, ఏదైనా టైం బౌండ్ ఉండాలి. లెట్ us not drag it too much. Anyway, you don't drag, it is the one who I drag, because sometimes topics are like that. Sometimes ఏమో ఇప్పుడు చూడండి, నిన్న నేను
ఎవరిది తిరునక్షత్రము మొదలియాండ అని చెప్పాను. అక్కడ నుంచి డౌట్, ఎక్కడెక్కడో డైవర్షన్ తీసుకోండి, క్లాసే అవ్వలేదు. నాకేమి లేదు, కొంతమందికి ఎలా అంటే క్లాస్ లాగే అవ్వాలి వాడికి. అటువంటి మనస్సు so much knowledge yesterday. No, sir, we were happy. ಈಗ ಯಶೋಧ ಮಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೋ ಮಚ್ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಇದಾರೆ ಮಾಮಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇಜ್ ದೆಮ್. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮಾಮಿ, ಯಶೋಧ ಮಾಮಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ನಂಗೆ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲದಲ್ವಾ? My sister also made a statement. When you're doing Vishnu Sahasranama, you tell me I don't come. Only from Hanuman I come. You ask her any one shloka meaning. If she tells, I will leave this job. You ask her. Vishnu Sahasranama ನೀ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಹೇಳವಾಗ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಬಟ್ she knows to read, ಅದು ಟೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. I feel very bad about my own people, I tell you. Disgusting that is. Disgusting. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಾ? ಹೇಳಿ. We should never make such statements. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಬಕಪಕ್ಷಿ ತರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. భిక్షులు వేస్తే చాలు సద్య అని నాకే వచ్చి నాకు తెలుసు ఇది దానివల్ల ఇంకేమో చెప్తే అది అడుగుతాను నేను. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? భగవద్ విచారాలు ఏమి చెప్పినా సరే, అనురాధ ఆంటీ చెప్పారు కదా, we gain so much of knowledge out of. ఏది చెప్పినా సరే, చెప్పినా సరే, అటువంటి మెంటాలిటీ ఉంటేనే నేర్చుకో పద్ధతి మీకు ఎలా అని అర్థమైంది అన్నమాట. బట్ నిన్న డిస్కస్ చేసిన విషయాలంతా we got lot of clarity in the mind sir, because lot of discussion was there yesterday. బట్ వాళ్ళకల్లా అనిపించదు, శ్లోకం చెప్పలేదు, అది చెప్పలేదు, ఇది చెప్పలేదు, నేను నిత్యానుసంధానం కాలేదు. సి విజయశ్రీ మమ్మీ ఆల్సో మేడ్ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ. ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್, ప్లీజ్ బీ ఓపెన్ మైండ్ ఇన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. సంకుచితంగా పోవద్దంట. అన్ని విచారాలు మా క్లాస్లో విచారమే, ఇంకేమీ లేదు. ఎవరైనా రాలేదా, ఏమిటి రాలేదు, ఏమి కష్టము, అది కూడా మాకు విచారమే. You extend your hand asking. We are not asking their personal life. ఏమిటికి రాలేదు క్లాస్కి అంత చాలు. ಮಂಗಳವಾರ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡೋರು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ. She left the class. I told him, please don't come. In spite of 3.5 years, whenever I ask somebody why that lady is not coming, why this candidate is not coming, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಶೀಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ಸರ್, సిలబస్ ಮಾಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ఇప్పుడు వద్దు సార్, సిలబస్ చేయండి. నా కర్తవ్యం కదా అది. 5 క్లాసులు ఇన్ఫార్మ్ లేకుండా ఏదైనా ఒక క్యాండిడేట్ రాలేదంటే ఏమిటికి రాలేదు, ఏమి కష్టమో పాపమో అని అడిగేది నా కర్తవ్యమా లేదా? అటువంటి మనుషత్వము లేకుండా నా సుಮ್ಮನೆ క్లాస్ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. అండ్ హూ ఆర్ యూ టు డిక్టేట్ మీ? టెల్ మీ, ಡೋಂಟ್ ಐ ನೋ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್? ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೇ 28 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 28 years of service my ಪಾಠ. ఐ యామ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ 28 years. మీరు అక్కడ ఏం ఆలోచిస్తారో ఇమ్మీడియట్లీ ఐ కెన్ గేజ్ ఇట్. మై ఎక్స్పీరియన్స్ మేక్స్ మీ టు గేజ్ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ. మీ మైండ్ లో ఏం ఫ్లో అవుతా ఉంటుందో ఇమ్మీడియట్లీ ఐ కెన్ టెల్. ఐ కెన్ క్యాచ్ మై స్టూడెంట్స్ లైక్ దిస్. అండ్ షీ ఈస్ 80+. షీ ఈస్ టెల్లింగ్ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಪಾಠ ಮಾಡಿ.
ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ 1.5 hour ಪಾಠ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪಾಠ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? 2 hours ಅಲ್ಲಿ 1/2 hour ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, is it not, you feel, is it unworthy? Then you please leave my class better. If you feel that I am not at all worthful, better you leave. ಆ ತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನಗೇನು ಡಗಡಗಡಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿಲೆಬಸ್. I am capable enough to do the class for 5 hours, but will you be capable enough to observe that for whole 5 hours? I do it. I know my students' capacity. After 1.5 hours, you sit right in front of me, but your mind will be keep escalating like this. First 1 hour ಇರೋ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಇವರು ಯಾರು, ಯಶೋಧ ಮಾಮಿನೇ ಒಂದಿನ ಸರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪಾಠ. ಸೋಪುದು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, I took the same example and started teaching, but she couldn't gauge that I am teaching her. ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸಾಕು. I felt really very embarrassed and bad about it, because పాఠనే ಮಾಡ್ತಾ ఇರೋದು, పాఠ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ పాఠవే అల్వా? అనురాధ ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు మీరు? వచ్చారా కొచ్చిన్ నుంచి? బాగున్నారా? క్షేమంగా అయిందా మీది? హౌ వాస్ యువర్ జర్నీ? ఒక 2 మాటలు ఎక్స్ట్రా మీ జೊತೆలో స్పెండ్ చేస్తే ఈ నెలకు ఏనాದ್ರೂ బిల్డింగ్ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಾ? ಇದು ಪಾಠನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಹೋಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ అల్వా? అటువంటి పేషెన్స్ ఉంటేనే ఆధ్యాత్మిక విచారాలు దిగే లోపల, లేకపోతే దిగదు. ಚೈತ್ರ, ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಒಳಕೋಗ್ತೈತೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಯಾವ ವಾಯ್ಸು? ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ? ಓಕೆ, ಶಲ್ ಬಿ ಫಿನಿಶ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಎನಿಬಡಿ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಯಶೋಧ ಆಂಟಿ ಆ ತರದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾನೋ ಈಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಅದು ಸ್ಥಾನದೋ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. విష్ణు సహస్రనామము ఇంకేది క్లాసు ఇది కాంపన్సేషన్ లేదు కదా, 2 ఉండే తీసుకొని ఇస్ని. ఇంకా నిత్యానుసంధానము 2 క్లాస్ ఉందా? ఒకటి. శనివారం క్లాసు 2 కదా. రేపు శనివారం బ్యాచ్ తీసుకుంటా ఉండాలి రేపు. ఓకే, మరి అదొకటి ఇదొకటి ఉంటుంది. విల్ డిజైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్. ఓకే, బాయ్.